اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو ایک بہت ضروری پیغام دینا ہے۔ جیسے کہ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ سردیوں کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے، تو ابھی ایک نیا شغل کہہ لیں یا ایک شوق کہہ لیں وہ شروع ہو جائے گا، لیکن اس میں ٹوٹلی ہوتا ظلم ہے۔ میں آپ دوستوں کے سامنے یہ جو اللہ پاک کی کتنی مخلوقات ہیں، جن میں سب سے افضل یا اعلیٰ جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی کہ ہم انسان ہیں، اور اللہ پاک کی ایک مخلوقات ہے چھوٹے چھوٹے یہ جو پرندے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سب سے کچھ بھی اور نہ کرے نا، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک علاقے کی خوبصورتی ہے۔ آپ ان کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو ان میں سے اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ تو ابھی سردیوں کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے، سب دوست جو ہے نا وہ لطف اندوز ہونے کے لیے، ایک چیز ہوتی ہے شکار کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے نا، تو یہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائی ہیں، وہ انہیں کھائے۔ لیکن اگر آپ کو اللہ پاک اتنا رزق دے رہا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے بکرا بھی کھا رہے ہیں، چکن بھی کھا رہے ہیں، ساری چیزیں کھا رہے ہیں، تو پھر بھی شام کو آپ آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے، اور آپ جو ہے نا وہ 2 4 6 10 تتر کسی درخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم نیچے سے انہیں فائر مار کے انہیں مار دیتے ہیں اور مکمل ہی ان کا خاندان ہی ختم کر دیتے ہیں۔ مخلوق کسے کہتے ہیں؟ مخلوق کوئی بھی کوئی جیسے پرندے ایک مخلوق ہے، انسان ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں، یہ ساری مخلوقات ہیں اللہ پاک نے بنائی ہیں۔ جس طرح ہماری جان جائے یا ہمارا خاندان تباہ ہو یا ہمارے پورے خاندان کو کوئی بندہ قتل کر دینا، اسی طرح ہوتا ہے جب آپ کسی پرندے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یا کسی جانور کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ تو اسی پہ آج تھوڑے بات کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں آ چکی ہیں، شکار کا سیزن شروع ہو چکا ہے، تو یہی میسج آپ دوستوں کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ دوست بھی اس چیز پہ نظر رکھیں۔ اپنے سب سے پہلے اپنے گھر میں اگر آپ کا کوئی دوست یا آپ کا بھائی اس چیز کا شوقین ہے تو آپ انہیں اس چیز کی تبلیغ کریں اور باقی اپنے جاننے والے دوستوں کو بھی بتائیں کہ میں آپ کو شکار سے منع نہیں کر رہا۔ اس ایک چیز کی اجازت اگر آپ کو آپ کا اللہ دے رہا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ان پرندوں کو پیدا کیا، اگر وہ دے رہا ہے تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا۔ لیکن میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شکار کا مطلب ہے اگر آپ گئے ہیں کوئی 1 یا 2 تتر آپ نے ہٹ کر لیے، شوٹ کر لیے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ تھوڑا صبر کر لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صبح 6 بجے اٹھ کے شکار کے لیے جاتے ہیں اور شام کو آپ جو ہے نا 200 400 تتر مار کے گھر نہ لے کے آئیں، کچھ باقی جنگل میں گھوم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 12 گنوں والے لڑکے ہوتے ہیں، سارا دن لگاتار شوٹنگ ہوتی رہتی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی کسی جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کا شکار حلال ہے۔ ایک تو نقصان آپ ان جانوروں کا کر رہے ہیں، دوسرا نقصان کیا کر رہے ہیں؟ غریب بندے ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی زمینیں ہیں، وہ اپنی فصلیں بیچ کے اپنا گھر کا سسٹم چلا رہے ہیں۔ پاکستان کے موجودہ حالات آپ کو پتہ ہے کہ بندہ اپنا علاج نہیں کروا سکتا، کھانے کے پیسے پورے کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ ابھی گندم کی قیمت آپ کو پتہ ہے کہ کیا چل رہی ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس 8 لینڈ کروزر گاڑیاں ہوتی ہیں، 6 گارڈ ہوتے ہیں، ٹھیک، نال 15 بندے ہوتے ہیں، گنے اٹھائے ہوئے ہم لوگوں کی فصلیں تباہ کر رہے ہیں، اور ایک اللہ پاک کی چھوٹی سی مخلوق ہے، ایک خوبصورت سی چیز ہے، ہم انہیں مار رہے ہیں۔ اور کیا کوئی پوچھے تو کیا کر رہے ہیں؟ بتاتے ہیں کہ یار یہ شوگر میلے کے لیے آئے تھے۔ یہ کون سا شوگر میلہ اور یہ شوگر میلہ آپ کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ تو ابھی خدا را اللہ پاک نے اگر اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے تو آپ ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں، جب کسی بندے کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے نا، کہ آپ اس دنیا میں رہ کے دیکھ لیں، اگر آپ کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے، وہ پرائم منسٹر کیا ہوتا ہے کہ باقی جتنی بھی عوام ہیں وہ ان کا سربراہ ہوتا ہے، ان کا کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں وہ آپ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس کا حل نکالیں۔ اسی طرح ہی جب کوئی اشرف المخلوقات بنتی ہے تو وہ بھی باقی جو مخلوقات ہیں نا ان پہ ان کی سرداری ہوتی ہے، اگر ان کو کوئی پرابلم آ رہی ہو تو وہ اشرف المخلوقات کا کام ہے ان کی پرابلم کو کم کرنا۔ آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ظلم آج ہم کر رہے ہیں، اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ایک اللہ بھی ہے جو سب سے بڑا ہے، اور
हमने उसके सामने भी पेश होना है और उसने भी इस चीज का हिसाब लेना है कि एक छोटा सा परिंदा था तुम्हारा, तुम्हें मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया था, तुमने उसके साथ ये जो जुल्म किया है ये क्यों किया है? तो फिर क्या जवाब दोगे कि दोस्त आ गया था उसके लिए गया था, या वैसे ही बैठा हुआ था और बाहर चला गया, दिल कर गया कि मैं गन उठाऊं और ये परिंदे मार दूं। शिकार मना करने किसी जगह भी नहीं किया गया, शिकार करें लेकिन ऐसा तो ना करें। अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कि ये शहद की मक्खियों का शहद का सीजन गुजरा है, जितने भी शिकारी हजरात हैं वो क्या करते हैं, मुकम्मल शहद जो है ना मुकम्मल ही उतार ली। इनसे कोई पूछे कि ये आपके वालिद साहब ने उधर लगाई है, आपने सारी उतार ली है। अगर आपको शहद की जरूरत है, शहद शिफा है, अगर आपको उसकी जरूरत है तो जो शहद लगी हुई है उसका तीसरा हिस्सा वो तो आपको उतारने की इजाजत है। लेकिन आप दोस्त या हम क्या करते हैं, हम वो मुकम्मल ही उतार के ले आते हैं, वो शिफा नहीं रहती। शिफा अल्लाह पाक उनको देता है जो बंदे इंसाफ करना जानते हैं और इंसाफ पर चलना जानते हैं। तो अभी ये सीजन आ चुका है, अभी मुख्तलिफ इलाकों में तहसील ओपन हो जाएंगी, शिकार शुरू हो जाएगा। और आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि पूरी दुनिया में जो है ना वो इन परिंदों को, इन जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। अभी भी अगर आप देखें ना, हम कौन है, हमारी गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ होता है कि मैं नौकर साहबा का। हजरत उमर फारूक ने ये जो कानून बनाया था परिंदों के लिए, अभी भी आप देखें ना, अगर यूके का कानून देखें तो आपको पता चलेगा कि उधर आज भी जो परिंदों के हकूक हैं या जानवरों के हकूक हैं उन पर आज भी बताया जाता है ये कौन सा लाया जी, ये उमर का लाया। वो भी इस चीज को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारा क्या मसला है कि हम नारा मौला अली का लगाते हैं, पीते शराब है, हम नारा हजरत उमर फारूक का लगाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम खुद को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहते हैं, लेकिन जितने भी उनके बताए हुए काम हम उन पे उल्टा चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हक की राह पे चलें। और मैं ये नहीं कहता मुकम्मल इंसान कोई भी नहीं होता, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन ऐसी गलतियां करने की कौन सी जरूरत है जिस गलती की कोई वजह ही नहीं है। कोई मसला हो ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, उस वजह से आपसे गलती हो गई है, तो फिर तो चले अल्लाह के सामने भी आप ये बोल लेंगे कि या बरी ताला मुझसे ये गलती इस वजह से हो गई है, मैं इस मसले में था तो मैं गलत कर बैठा हूं, मुझे माफ कर दे। अगर अल्लाह पाक ने ये सवाल किया कि मैंने तुम्हें खाने के लिए रिज़्क दिया था, हर चीज तुम्हें वाफर मिकदार में दी थी, फिर तुमने ये जुल्म क्यों किया, तो फिर क्या जवाब दोगे? इसलिए दोस्तों, अपनी आप भी और मैं, हम अपनी इस्लाह करें और कोशिश करें कि जुल्म जितना भी काम कर सकें उतना कम करें। और आप दोस्तों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी तहसील ओपन हो जाएंगी, शिकार शुरू हो जाएगा। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बंदे आ रहे हैं शिकार खेलने के लिए, काफी दूर दूर से बंदे आएंगे, तो आप बिल्कुल आराम से प्यार से उन्हें रोक के उन्हें बताएं कि भाईजान, अंकल, चाचू, मामू, ये जो जगह है ये हमारी अपनी है, ये हमारी जमीन है, हम इसमें फसलें लगा रखी हैं। काइंडली खुदारा जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत मिली है वो सरकारी जगह की मिली है। हर गांव में, हर तहसील में आपको पता है कि गवर्नमेंट्स की जगह है, जैसे कि ये जंगलात वगैरह काफी जगह ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट्स की होती हैं, तो आप उन्हें बताएं कि आपको इस जगह पे शिकार खेलने की इजाजत मिली है, ना कि आप हमारी फसलें तबाह करें और इधर फायर करके जो है ना वो। हम तो गांव में रहने वाले लोग हैं, हमें तो पता है ना कि जब एक एरिया में 10, 15, 20 गनों से फायरिंग हो रही होती है तो कितने ज्यादा जानवर जो है ना वो पहाड़ों से और आगे पीछे से नीचे गिरते हैं और भाग जाते हैं, मिलते ही नहीं है, कितना ज्यादा नुकसान होता है। हम तो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी इसमें अपना किरदार अदा करें, अपनी आवाज उठाएं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें आसानियां पैदा करेगा। और ये आपके इलाके की खूबसूरती है, ये आपने ही इनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। बाकी एक बड़े अफसोस की बात ये भी है कि जिन इदारों को हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप ये काम ना करें, सबसे ज्यादा शिकार में दिलचस्पी भी उन इदारों को ही है। तो इसलिए जिस हद तक आप कर सकते हैं आप अपना हक अदा करें। बाकी जो है ना वो उनको बचाना, बढ़ाना, काम करना, ये सारे सिलसिले ये अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह पाक आसानियां पैदा करे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। खुदा हाफिज दोस्तों।